جی آپ بات کریں۔ جی محترم، آپ کا جو سوال ہے سید جی آل محمد صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ سمیع الحق صاحب ایک بڑے برگزیدہ ہستی تھے، فہم و فراست کے مالک تھے، دین سے، پاکستان سے اور انسان سے بہت محبت کرتے تھے، لوگوں کو تربیت بھی دیتے تھے اور ایسی تربیت دیتے جی تھے جس سے انسان کی بہتری ہو، مسلمان کی بہتری ہو، کبھی کسی کے خلاف اس طرح کی اشتعال انگیزی نہیں کرتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ الیکشنوں میں تو انہوں نے عمران خان صاحب کے قریب ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے باوجود افسوس کا مقام ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی انہیں بالکل آج بالکل شہید کر دیا گیا، اور بالکل اللہ کے فضل سے وہ شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ تو پہنچے، لیکن پاکستان کے اندرونی حالات میں جنہوں نے جی ان جی کو جی شہید کیا ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کے حالات مزید مخدوش کر دیے جائیں، خراب کر دیے جائیں۔ یہاں میں پہلے جی بھی جی کہا جی کرتا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کے آنے سے 4-5 قسم کے خدشات سر اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلا خدشہ کہ آپ مرزائیوں کو پروموٹ کریں گے، اور مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت بھی کئی طرح کے اس طرف اشارے کرتی ہے، ایک جید عالم کا، مسلمان عالم کا شہید ہونا، اور آج انہوں نے ختم نبوت پر اور ناموس رسالت پر کچھ باتیں بھی کی تھیں، جی جی اور غالباً کسی کو ان باتوں کا غصہ ہے جو پاکستان کا دشمن ہے، اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ ہم کہا کرتے ہیں، یہ احساس ہے کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے، آہستہ آہستہ آپ فیلر چھوڑ رہے ہیں کہ جہاز آیا کبھی نہ آیا، تاکہ دیکھیں کہ قوم کا تیور کدھر کو جاتا ہے۔ آپ یہ بھی ایک غلطی کریں گے۔ جی جی تیسرا نقطہ، آپ گئے ہوئے ہیں چائنا، جب کہیں سے بھی آپ کی بات زیادہ نہیں بن رہی اور آپ چائنا ہیں، چائنا سے آپ کو 15-20 ارب ڈالر تو نہیں ملنے والے، لیکن مناسب رقم مل سکتی ہے، کیونکہ چائنا کے لیے سی پیک اور پاکستان کے لیے سی پیک بہت اہم چیز ہے۔ لیکن عمران خان صاحب، سید آل محمد صاحب کا اگر یہ پروگرام آپ تک پہنچے چائنا میں، تو یاد رکھیں کہ چائنا سے سی پیک کا سالانہ 4 سے 5 ارب ڈالر آپ اگر کرایہ مانگیں گے اور اس کرائے کا کہیں کہ ہمیں 20 سال کا ایڈوانس دے دیں، وہ 100 ارب ڈالر ہوگا۔ ان سے اگر 2 مہینے 4 مہینے میں بھی مل جائے، ایک جی مرتبہ ملک کا 90-91 ارب ڈالر کا قرضہ اتار کر ان ڈالروں سے اسمبلی ایک قانون پاس کر دے کہ اگر پاکستان میں آئندہ کسی نے ڈالروں میں قرضہ لیا تو وہ جو اپوزیشن ہوگی اس کے اور جو حکومت ہوگی اس کے، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف دا آرمی سٹاف، صدر پاکستان، تمام 100% اتفاق کریں تو وہ قرضہ لیا جائے، ورنہ بھوکا سو جانا بہتر ہے شام کو قرض لے کے کھانے کی نسبت، غالباً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہمیں ڈر ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس ان تمام وجوہات کے باوجود بھی جائیں گے، کیوں کہ آپ ذہنی طور پر آپ کو ایسا کر دیا گیا ہے، خصوصاً یہ ذہنی طور پر مفقود جو اسد عمر ہے، اور یہ آپ کے فواد احمد فواد چودھری جو ہیں، ایسے جو لوگ جو زیرک تو دور کی بات ہے، ان کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے ٹوٹ بٹوٹ جی ہیں، جی یا اس طرح کے یہ پپٹس ہیں کہ پتہ نہیں کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ آپ کو ادھر لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ کوئی زیادہ اچھا سٹیپ نہیں ہوگا۔ اگر ملک میں جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں ان سے 400-500 ارب روپے آپ واپس لے لیں، 3-4-500 ارب روپیہ آپ نے واپڈا کا بقایا جات لینے ہیں واپس لے لیں، 150 ارب روپیہ تقریباً سوئی گیس کا آپ نے واپس لینا ہے لے لیں، اور اس کے علاوہ جی جی کچھ مزید رقوم جو ادھر ادھر پھنسی ہوئی ہیں 150 سے 200 ارب کی ہیں، یہ 1000 ارب
पाकिस्तानी से भी ज्यादा बन जाता है। 8-10 अरब डॉलर इससे आ जाते हैं, जिससे मुल्क की कई मुसीबतों से जान छूट सकती है, बशर्ते कि आप इसके लिए अपना अज़म रखते हूं। क्योंकि अगर ये आपने तहरीक चला दी तो इसमें पीटीआई के बहुत ज्यादा लोग फंसेंगे। मुमकिन है आगाज जहांगीर तरीन साहब से और मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहबा से हो। लिहाजा मेरा ख्याल है अब आप वो पुराने इलेक्शन वाले इमरान खान साहब नहीं रह गए, वो नारे आपके और थे। आज आपका अमल यकसर उससे मुख्तलिफ है। और पांचवी चीज जिसका डर आ रहा है कि मुल्क में इंतशार जिस तरह फैलाया जा रहा है, हुकूमत इसकी यकीनन जिम्मेदार है। कोई आग नहीं लगी हुई थी कि आसिया का इस वक्त फैसला किया जाता, पिछले 8-9 साल में नहीं हुआ था तो क्या फर्क पड़ता था। लोग आज तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐन इस नहज पर यह फैसला करना खुदा न खास्ता मेरी रियासत को किसी ऐसे अंदोहनाक मामले से दो चार करने की साजिश ना हो। अल्लाह करे ऐसा ना हो। डर आ रहा है और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बदमाश आलमी मुआशी लुटेरे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतशार है, ये एटम बम की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, लिहाजा इनसे लेकर कहीं सेव करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ऐसी भी कोई बात चल निकली तो आप खाम खा में फंस जाएंगे। ये 4-5 लोगों के खदशात हैं, कौम को अगर एड्रेस करें तो किन पे जवाब दें। क्योंकि 2 जगहों पर आपने कहा कि हम कभी भी उस मरज़ई को नहीं लाने लगे अपनी फाइनेंस की कमेटी में, लेकिन हुआ यही कि 2 मरतबा आपने बल्कि ये कहा अगर वो मरज़ई है मुझे तो नहीं पता था तो हम उसे क्यों लाएंगे, लेकिन आप पहली ही मीटिंग में उसे लेके आ गए। आपके कौलो फेल में वज़ीर आज़म साहब इतना तजाद है, इतना फर्क है और इतना झूठ का पलंदा वो नजर आता है कि लोगों का आप पर से जो इत्माद उठ रहा है, अपने इत्माद को भी कामयाब और दोबारा कोशिश करें कि लोग उस पर इत्माद करना शुरू करें। पाकिस्तान को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। आप अपनी क्वालिटीज सामने लाएं, वरना कौम बड़ी इस वक्त शशोपंज में है, कौम बड़ी परेशानी में है। और ये शशोपंज या ये जो इज्तनाबी कैफियत बन रही है या ये जो मामलात सड़कों पर आकर लोगों को शहीद, लोगों को नुकसान, लोगों को तबाह बर्बाद, मुल्क की चीजें तबाह बर्बाद की जा रही है, ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। मुल्क में हालात बेहतर होने चाहिए। आप खुद ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, वहां खुलकर अपनी मजबूरियां बताएं, अपोजिशन से या दूसरे लोगों से आप मदद मांगे। तमाम पाकिस्तान के लिए कम से कम ये एक एजेंडा रखते हैं कि वो पाकिस्तान की हमायत में है। उसमें तमाम पार्टियों को अगर आप पाकिस्तानियत का वास्ता देंगे तो अगरचे उन्हें याद तो है कि आप अपने दौर में धरने में बिल बिजली के जला दिया करते थे। आप दावत देते थे कि कौम जो है वो रूगर्दानी करे और कौम साजिश करके कौम मुल्क को हुंडी के जरिए, आपने हुंडी को भी इनकरेज करने की कोशिश की थी या उसका दावा किया था। असद उमर साहब ने गैस के निर्ख आधे करने की बात की थी, अगरचे वो बातें सारी हवा में चली गईं। फिर 300 अरब डॉलर की बात होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने डॉक्टर इब्राहिम मुगल ने ये वाजे किया कि अमेरिका से 50 अरब डॉलर अयूब के दौर में आए, 50 अरब डॉलर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में आए, 50 अरब डॉलर तकरीबन मुशर्रफ साहब के दौर में आए, 150 अरब डॉलर पाकिस्तान में आया। अमेरिका ने तो ये पैसे देके अपने तमाम मतलब हासिल कर लिए, लेकिन पाकिस्तान में उनमें से सिर्फ 50 अरब डॉलर खर्च हुए। बाकी 100 अरब या 97 अरब डॉलर जो है यहाँ के बाबू और यहाँ के लुटेरे, जिन्हें आप प्लानर कहते हैं, जिन